واقع کربلا جو کہ شروع ہے جس کی قسط نمبر 13 کل آپ تک پہنچی، آج قسط نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 13 میں بیان کیا گیا محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کی شہادت ہوئی جو کہ بااثر کوفی تھے، ان کے ساتھ ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ کوفیوں اور شامیوں کے درمیان جنگ۔ بعد ازاں محل کے اندر سے نعرے لگائے گئے اور ابن زیاد کا جو لشکر محل کے اندر تھا اس نے باہر آ کر محمد بن کثیر کی قوم پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ان کے حملے کو روکا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کوفہ کے لوگ نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے جبکہ سپاہ شام ان کے سامنے حیران و سرگشتہ ہو کر مانند پڑ رہی تھی۔ ابن زیاد نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، کوفہ کی جنگ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کے لیے ہے، ان دونوں کے جسموں سے سر کاٹ کر ان کے درمیان پھینک دو تاکہ وہ دل شکستہ ہو کر لڑائی سے باز آ جائیں۔ پس ان دونوں کے سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیے گئے۔ کوفیوں نے جب ان کے کٹے ہوئے سر دیکھے تو وحشت زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ جب رات ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی گھروں میں نہ تھا۔ مختار ثقفی نے جب دیکھا کہ کام ہاتھ سے نکل گیا ہے تو گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلہ بنی سعد کی راہ اختیار کر لی، جہاں اس نے چچوں کے بیٹے اور خاندان کے لوگ رہتے تھے۔ سلیمان سرد خزائی بھی بنی زید کے محلہ کو چلے گئے، جبکہ ورقہ بن عازب نے قاضی شریح کے محلہ میں پناہ حاصل کی۔ اس محلہ میں محبان اہل بیت کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ حضرت مسلم کی پریشانیاں اور کوفے کی ناکہ بندی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو آپ انتہائی غمزدہ اور ملول ہو گئے۔ پھر غضبناک ہو کر گھر سے نکلے اور سوار ہو کر دروازے کی تلاش میں چل پڑے۔ آپ اتفاق سے اچانک ابن زیاد کے لشکر کے سامنے آ گئے جس کی تعداد 2000 افراد پر مشتمل تھی اور اس کا سپہ سالار محکم بن طفیل تھا۔ اچانک ایک شخص نے حضرت مسلم کو دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں عرب کے قبیلہ فزارہ کا ایک شخص ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے پاس جاؤں۔ اس نے کہا، آپ واپس جائیں، یہ آپ کا راستہ نہیں۔ حضرت مسلم واپس آ گئے اور جب دار ربی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابن زیاد کا بیٹا خالد 2000 کا لشکر لیے کھڑا ہے۔ آپ وہاں سے بھی واپس آ گئے اور جب کلیسا کے قریب آئے تو وہاں پر شامی محافظ کو 2000 کا لشکر لیے کھڑا دیکھا۔ آپ وہاں سے دلیرانہ گزرے اور درود گرداں کے بازار کی طرف رخ کر لیا۔ اس وقت صبح طلوع ہو رہی تھی اور روشنی پھیل رہی تھی۔ کلیسا کے محافظ نے حضرت مسلم کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے اور قیمتی تلوار حمائل کر رکھی ہے، جس سے آپ کی شجاعت و سطوت کا ظہور ہوتا ہے اور آپ کی سواری سے آپ کی امارت اور شوکت و صلابت نمایاں ہوتی ہے۔ محافظ کے دل میں آیا کہ یہ سوار مسلم بن عقیل کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اسی وقت ابن زیاد کے گھر کے دروازے پر آیا اور نعمان دربان سے کہا، اے امیر، میں نے مسلم کو درودگروں کے بازار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنا رخ بصرہ کی طرف کر رکھا ہے۔ نعمان 50 سواروں کو لے کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک حضرت مسلم نے پیچھے دیکھا تو انہیں اپنے تعاقب میں آنے والے سواروں کا پتہ چل گیا۔ آپ اسی وقت گھوڑے سے اتر گئے اور گھوڑے کو چابک لگا دیا تو گھوڑا بازار کی سڑک پر بھاگ نکلا۔ پھر اچانک انہوں نے ایک محلہ کی طرف رخ کر لیا اور گمان کر لیا کہ وہاں سے باہر کو راستہ جاتا ہوگا، مگر وہ راستہ ایک بند گلی پر جا کر ختم ہو گیا۔ آپ اس کوچہ کے اندر کی جانب چلنے لگے تو ایک ویران مسجد نظر آئی تو آپ مسجد میں داخل ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ ادھر نعمان نے دیکھا کہ بے سوار کے گھوڑا جا رہا ہے تو اس نے جلاحوں کے محلہ سے گھوڑے کو پکڑ لیا، مگر سوار کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ نعمان دربان حیران و پریشان گھوڑے کو لے کر واپس آ گیا اور ابن زیاد کے سامنے جا کر تمام صورتحال بیان کر دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمام دروازوں پر پہرا سخت کر دو اور ہر محلہ میں منادی کرا دو کہ جو شخص مسلم کو پتہ بتائے گا یا اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے دنیا کے مال سے غنی کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے آپ کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کر دی اور جناب مسلم اس ویران مسجد میں بھوکے پیاسے بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی تو آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، جبکہ آپ نے نہیں جانتے تھے کہ کہاں جائیں۔ اسی حال میں آپ نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ میں دشمنوں کے درمیان گھرا بیٹھا ہوا ہوں اور غلام امام حسین علیہ السلام سے الگ ہو گیا ہوں۔
ना कोई महरम है कि उसे कुछ देर गम दिल का हाल सुनाऊं, ना कोई हमदम है कि उस पर अपना गम दिरीना और राज़ सीना जाहिर करूं, ना मेरे पास कोई कासिद है कि अपना सोजनाक और दर्द अमीज खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस तक पहुंचाऊं, और ना ही कोई दोस्त है कि अपना गम अंगेज और दुख भरा पैगाम बारगाह वलायत पनाह अलैहिस्सलाम में भेज सकूं। हजरत मुस्लिम बीबी तुआ के घर। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हो हिरान सरगर्दान उस मोहल्ला में जा रहे थे कि अचानक एक घर की के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा, जो हाथ में तस्वीर लिए कलमा शरीफ का विर्द कर रही थी। उस औरत का नाम तुआ था। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, क्या तू मुझे पानी पिलाएगी ताकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन प्यास से तेरी मुहाफ़ज़त फरमाए, इसलिए कि मैं इंतहाई सोख्ता दिल और तशन्नाए जिगर हूँ। तुआ ने तो और रगबत से जवाब दिया, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, और उसी वक्त अंदर जाकर ठंडे पानी का गिलास ले आई। हजरत मुस्लिम पानी पी कर वहीं बैठ गए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहे थे, और दूसरा ये अंदेशा भी था कि उन्हें कई हजार अफराद तलाश कर रहे हैं, मुमकिन है किसी शख्स के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। मगर जब हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठ गए तो उस औरत ने कहा, यह शहर पुरअशूब है और आप यहाँ मेरे पास बैठे हैं, आप वापस जाएं, क्योंकि आपका यहाँ बैठना मेरे लिए तहमत का बाइस होगा। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, अम्मी जान, मैं एक इज्जत और शराफत वाले खानदान का फर्द हूँ और अपने दोस्तों और शहर से दूर गुर्बत का मारा हुआ हूँ। ना मेरी कोई मंजिल है, ना कोई जगह, ना घर, ना मकान। अगर आप मुझे अपने घर की जगह दें तो मैं उम्मीद रखता हूँ तो हक सुब्हाना व तआला आपको जन्नत के बागों में से जगह अता फरमाएगा। दुआ ने कहा, आपका नाम क्या है और आप कौन सा से कबीला से ताल्लुक रखते हैं? हजरत मुस्लिम ने फरमाया, आप मुसीबत ज़दों, सितम रसीदों और गरीब दियार जफा कशीदा लोगों से क्या पूछती हैं? बीबी तोआ ने अजहद इसरार किया तो हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरूरत के मुताबिक जाहिर फरमाया कि मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील हूँ। कुफियों ने मेरे साथ बेवफाई की है और मुझे हलाकत का खैर बलाओं में डाल दिया है, और खुद जाने सलामत लेकर बाहर निकल गए, और अब मैं इस मोहल्ला में पड़ा हुआ हूँ और दिल को हलाकत पर रखा हुआ है। भाई हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद से गाफिल नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता कि इन लोगों के साथ उनके हाल का क्या अंजाम हो। बीबी तुआ को जब पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं तो आपने आपके मुबारक पांव पर गिर पड़ी और फौरन ही अपने घर के एक कमरे को पाक साफ करके आपको वहां ले गई। उसके घर में खाने पीने का जो सामान मौजूद था आप खिदमत में पेश कर दिया, और आपकी ज़ियारत होने पर अल्लाह तबारक व तआला का बेहद हद हिसाब शुक्र ये अदा करते हुए ज़बान नियाज से उस मज़मून को अदा किया। दुआ का कज़ाब बेटा। हजरत मुस्लिम ने खाना खाया और गुज़श्ता नमाजों की कज़ा अदा करने के बाद लेट गए। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो बीबी दुआ का बेटा अपने घर आ गया। उसने देखा कि उसकी माँ कभी उस कमरे में जाती है और कभी आती है, कभी रोती है और कभी हंसती है। चुनांचे उसने कहा, अम्मी जान, इस रात का अजीब हाल है और आप इस कमरे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। माँ ने कहा, हाँ सब खैरियत है, तू अपने काम में मशगूल रह। बेटे ने इस्रार किया कि आप इस मामला के बारे में जरूर बताएं। माँ ने कहा, मैं तुझे एक शर्त पर बता सकती हूँ कि तू कसम खाए कि इस राज को किसी शख्स पर जाहिर नहीं करेगा। बेटे ने कसम खाई कि मैं ये राज किसी शख्स को नहीं बताऊंगा। माँ ने कहा, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी पनाह में आए हैं। मैंने उस कमरे में उन्हें लिटा रखा है और उनकी खातिर खिदमत में मसरूफ हूँ, और इसके बदला में अल्लाह ताला से सवाब जजील की उम्मीद रखती हूँ। बेटा खामोश होकर सोने के लिए चला गया। हजरत मुस्लिम सोए हुए थे कि अचानक उन्होंने एक ख्वाब पे परेशान देखा, और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अपने हलयाल औलाद की जुदाई में रोने लगे, और दीदा गम दीदा से बहने वाले आंसुओं के पानी के साथ अपनी मुसीबतों और बलाओं में यूं मदद तलब करने लगे। जब सुबह हुई तो बीबी तुआ का बेटा इब्न ज़ियाद के घर पहुंच गया, और ये उस वक्त पहुंचा जब हसीन बिन नमीर से कह रहा था कि कूफा की महलों के चारों तरफ मनादी करो कि अमीर कहता है, जो शख्स मेरे पास मुस्लिम की खबर लेकर आएगा मैं उसे 1000 दिरहम इनाम दूंगा, और उस शख्स को तमाम मुरादों और जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर किसी शख्स ने उन्हें अपने घर में छुपाया तो उसका घर बर्बाद कर दिया जाएगा और साहिब खाना को कत्ल कर दिया जाएगा। बीबी तुआ के बेटे ने जब दौलत का वादा और कत्ल की वाइद सुनी तो आगे बढ़कर मोहम्मद बिन अशअस को तमाम वाक़या सुना दिया।